چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو ہماری کلاس ہے اس کا نمبر ہے 5J اور آج ہماری جو ہے الحمدللہ ہمارا جو مخارج ہیں اس کی آخری کلاس ہے. تو الحمدللہ ہم نے کافی سارا سفر طے کر لیا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم صفات کی طرف جائیں گے اور پھر ان حروف کی صفات بھی پڑھیں گے، تو آپ کو اس سے بھی جو ہے مدد ملے گی ان کے صحیح مخارج میں. اور پھر جیسے ہم نے اپنے لاسٹ والے لیسن میں پڑھا کہ دو کے جیسے تینوں حروف ایک ساتھ نکلے تھے نا، تو حروف نطعیہ، تو حروف نطعیہ جو ہیں وہ ہیں تو ایک جگہ سے نکلتے ہیں، تین ہے نا، دال تا قا. تو یہ جو ہے یہ نکلتے تو ایک ہی جگہ سے، ایک ہی مخرج سے، لیکن کیسے مختلف ہیں؟ اد، رائٹ. اور تیسرا ایپل، ایپل، پا پا پا. تو یہ ان کی صفات ان کو علیحدہ کرتی ہیں. دال اور تا سے تا کیوں مختلف ہے؟ کیونکہ وہ مستعلیہ ہے نا. اور ایک اس میں چیز ہے، کیا ہے؟ اطباق ہے. تو پا اس کی خصوصیت نے اس کو علیحدہ کیا نا، ورنہ تو زبان تو ایک ہی جگہ ٹچ ہو رہی ہے. پھر دال اور تا یہ کیسے علیحدہ ہو گئے؟ تا میں ہمس کہتے ہیں ہوا کو، آواز جاری رہنے کو. اور کیونکہ یہ جو لیٹرز ہوتے ہیں یہ کمزور ہوتے ہیں. اب اگر ہم ہوا نہیں نکالیں، ہمس نہیں کریں تو کیسے ہوگا؟ ات. آپ کو کیا پتا میں نے ات کہا ہے، اد کہا ہے، ات کہا ہے، اس کہا ہے، سب ایک ہی جگہ بند ہوں گے. آپ اندازہ کر سکتے ہو؟ اچھا میرے دل میں کیا ہے، آپ اندازہ کیجئے گا. ات، اد، آ، اد، اد، اد. کچھ پتہ نہیں چل رہا. اب میں آپ کو بولوں اس، اس، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ات. اب سمجھ آئی کیوں صفات ضروری ہیں؟ کیونکہ جن کے ساتھ ہوا نکلتی ہے ات. اب سنیں ات، یہ اک. اب آپ کو پتہ چلے گا یہ کاف ہے. میں کہوں گی ات، ات، پھر میں کہوں گی اس، تب آپ کو پتہ چلے گا یہ سین ہے. تو یہ چیز ہے اس کے ساتھ میں. اگر میں بولوں ات، سمجھے لاسٹ ہے نا ہمارا، ہاں جیسے دال ہے اد، اد، ٹھیک ہے چلیں دال اد. اب میں تا کو بھی تو وہیں سے نکال رہی ہوں. اگر میں بولوں اد تو دونوں میں کیا فرق ہوا؟ پھر جب میں بولوں ایل، پا، تا، تا، دا، پا. تو یہ کیا ہے؟ اس میں کس کا کمال ہے؟ صفات کا کمال ہے. میں آپ کو صرف اس لیے تھوڑا سا بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو جو صفات ہیں ان کی اہمیت پتہ چلے. اور باقی ہم انشاءاللہ اگلے جو ہے صفات اس میں بات کریں گے. ابھی الحمدللہ ہم اپنے مخارج پورے کر لیتے ہیں آج. تو چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف. تو آج ہم نے 2 سیٹ مزید پڑھنے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے پہلا سیٹ پڑھ لیا تھا، قا، پا، دال،
ता। दूसरा सेट जो आज हमने पढ़ना है वो है वा, ज़ा, सा। और तीसरा सेट साद, 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 सीन, ज़ा। समझ आ रही है ना आपको? अच्छा, अब जो है वा, ज़ाल, सा, इनको कहा जाता है हरूफ लिस्विया, ठीक है। और साद, सीन और ज़ा को कहा जाता है हरूफ असलिया, क्योंकि और सफीरिया भी कहा जाता है हरूफ सफीरिया, क्योंकि इनको जब हम अदा करते हैं तो उससे हवा के साथ साथ सीटी की आवाज भी आती है। अस, अज, अस। तो चलते हैं हम अपने आज दो मखारिज की तरफ, दो सेट ऑफ मखारिज कहना चाहिए, वा, ज़ाल, सा, साद, सीन और ज़ा, ठीक। तो आज हम पहला जो करेंगे सेट वो है वा, ज़ाल और सा, हरूफ लिस्विया। इनका जो मखरज है वो है तरफुल लिसान, जुबान की नोक या सर जो भी है, ठीक है। तरफुल लिसान जब ऊपर वाले दांतों के निचले किनारों से लगे तो सा, वा और जाल अदा होता है। ये देखिए कहाँ तक निकली हुई है जुबान, आपको लग थोड़ी सी बाहर नजर आ रही है। ये देखें ये जो है ये प्रॉपर है, पर पहले हम ये देख लेते हैं। ये है हमारे पास वाह, वाह। क्यों? देखिए पीछे से जुबान उठी हुई, क्योंकि हरूफ ये है ना मुस्तालिया है, तो यहाँ पर जुबान ऊपर उठेगी, आगे सेम रहेगी। यहाँ पर जुबान की पोजीशन सेम है बट पीछे से नीचे है, इसलिए कि ये जो है हरूफ लाइट है। एज, एज, एस, और ये एल, एल, एल। तो जुबान जो सामने से आपको देखेगा, जो भी बैठा होगा उसको आपकी जुबान ऐसे नजर आएगी जब आप सा, ज़ाल और वा अदा करेंगे। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो जुबान है ना, सॉरी ये जो किनारे हैं, ये किनारे हैं ना दांत के, बिल्कुल जो किनारे होते हैं। Let me take another color. ये जो जुबान के दो आगे के जो किनारे हैं ना, ज़, ये बिल्कुल जो किनारे एजेस हैं, ये आगे के दो दांत, इनके जो बिल्कुल सामने के किनारे हैं ना, ये इनके ऊपर आपने ये अपनी तरफुल लिसान, ये जुबान के किनारा जो है यहाँ लगाने, लगाइए, टच करें किनारे को और बोलें ज़। वही रखनी है जुबान, पीछे नहीं ले जानी बोलने के टाइम पे। ज़, ज़ाल। और जब सा, सा को भी जब आपने प्रोनाउंस करना है, क्या करना है? सा को सा, हवा निकालिए, सॉफ्ट वाली हवा होगी ये। सा, एस, एस, निकल रहा है। एज, एज, जाल में हवा को आपने रोक लेना है और लाइट पढ़ना है। एज, जब तक आप सिर्फ नोक लगाएंगे लाइट रहेगा, ज्यादा जुबान लगा दी तो वो भारी हो जाएगा। एज, एज,
एस 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 एस। ठीक है, फोकस यहाँ करना है आपने आगे के दो जो दांत के किनारे हैं, बाकी वो साथ वालों में लग जाए मसला नहीं। ठीक है, बट फोकस कहाँ होगा? सामने के दो दांतों के किनारे। जैसे आप यहाँ देखिए, किनारों के ऊपर ये लगी हुई है ना जुबान, ये थोड़ी सी बाहर है, देखें थोड़ी सी बाहर है, ये थोड़ी सी। यहाँ भी देखें थोड़ी सी बाहर है, ये इतनी सी बाहर। ये एजेस है उससे थोड़ी सी बाहर है कि ये सामने वाला जब आपको देखे तो इस तरह का आपको नजर आए आपका जो मुंह है। जैसे मैं हमेशा आपको करती रहती हूँ ब्रीफ के, जब आपके जो एग्जाम होते हैं, आपकी टीचर्स जो हैं वो आपसे कैमरा ऑन करवाती हैं, किस लिए? आपकी ब्यूटी थोड़ी देखनी होती है, क्या देखनी होती है? आप जब सर्टन जो है करते हैं अदा लेटर, तो उसमें क्या ये सब चीजें डालते हैं कि नहीं डालते? आप बोलेंगे एफ एफ, लेकिन उसको नजर नहीं आ रही आपके एग्जामिनर को, आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, अगर आप दम्मा के टाइम पे मुंह गोल नहीं करते और वाओ के टाइम पे आप गोल नहीं करते हो, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है ना फर्स्ट स्टेज पे, इसको आपने अपने ऊपर लगाना है। खल्ली बल्ली सुन के और हाँ लग गया हो गया, हाँ लग गया, निकल भी आएगा भी आपका, लेकिन प्रैक्टिस में कैसे निकलेगा? ये वाली पोजीशन नहीं छोड़नी किसी ने भी, ये वाली। सुस्ती आती है करने में हर चीज। एस 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 एल 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 एल, लेकिन ये करना है, उसी से सही निकलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम ये इसके हैवीनेस की तरफ से। एल एल एल, इसमें क्या किया है हमने? इसमें हमने जुबान को ऊपर उठा दिया, ये देखें ऊपर उठ गई जुबान, तो क्या हो गया? ये हैवी हो गया। और इसके अलावा क्या इसमें है? इतबाक, आउ आउ, पूरी जुबान ऊपर उठेगी। यहां पर आपको ना साउंड फील होगा इधर, आउ आउ आउ। अब इसमें भी एयर नहीं है, हम्स नहीं, हवा नहीं है, तो ये इस तरह निकलेगा, आउ आउ। ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? बता दें मुझे। बाकी जिनको समझ नहीं आई वो क्या करेंगे? वो बार बार वीडियो देखेंगे और फिर लर्न करेंगे। ठीक है, चलें आगे चलते हैं हम। थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस करते हैं। सा, सा की प्रैक्टिस करते हैं। जुबान हमारी कैसी रहेगी? ऐसी ही रहेगी जिस तरह हमने ये रखनी है। ठीक है, तरफुल लिसान, सामने की जो ये नोक है, इसको ऊपर वाले दांतों के निचले हिस्से जो ये एजेस हैं इस पे लगा देना है और कहना है एस, हवा निकले, ये हम्स लेटर है। अगर हमने हवा नहीं निकाली तो क्या होगा? अल 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 अल, तो क्या होगा? वाल बन जाएगा, अल अल। ठीक है, अगर जुबान बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? वो जाल बन, सॉरी हवा नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? क्या बन जाएगा वो? जाल, अल अल।
اور آپ نکالیں، ہوا نکالیں، ایس ایس سافٹ ہوگی، اس میں شارپ نہیں ہوگی، سافٹ ہوگی، نرم ہوا ہوگی. ایس آرام سے نکالیں، پیار سے. ایس ایس. اب ریکارڈنگ میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں سنائی دیتی، تو اس لیے میں ایگزیجریٹ کر رہی ہوں. آپ نے بھی جو ہے اوور ایکٹنگ کرنی ہے شروع میں، کیونکہ زور دینا آپ نے اس کی اس صفت پہ، ٹھیک ہے. ایس، لیکن پھر اس کو شارپ نہیں بنا دینا. یہ حروف صفیریہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حرف کیا ہے؟ بغیر ہمز کے. ایس ایس. پتہ نہیں آپ کو میری سافٹ ایئر سنائی دے رہی ہے کہ نہیں. ایس. ہوا بند کر لی. ایز ایز ایز. کیونکہ اب ہم سا کی پریکٹس کر رہے ہیں، تبھی ذال کو میں نے ایسے ہی آپ کو ایز کمپیئر ٹو اٹ سنایا، ٹھیک ہے، بتایا. تو اب اگر ہم پریکٹس کریں سا سا سو سی سا سو سی سا سو سی ثمرات سا سا ثمر ثمرات مث مثقا مثقا مث نہیں ہے، ٹھیک ہے. مثقالا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مث سافٹ ایئر. مثقال مثقال. سو 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 سو، ہونٹ گول سو کہتے ہوئے. ثم ثم. یہ سما نہیں ہے، نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ ثم ثم. سافٹ پیار والی آواز. مث 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 مثلنا مثلنا مثلنا. ذال. ذال بھی سیم میں نے آپ کو سمجھا دیا سا کے ساتھ میں. ذا اور سا، ذا اور سا، ذال اور سا میں فرق کیا ہے؟ ہمز کی صفت کا. ہمز ایئر. اگر ہم ہمز نہیں کریں گے ذال میں تو ذال رہے گا، اگر ہم ہمز کریں گے تو وہ سا بن جائے گا. زبان دیکھیں ویسی رہے گی ہماری، ٹھیک ہے، کیونکہ مخرج ایک ہے. ایز 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 ہے نا. اس کو اگر ہم نے ہوا نکال دی، ایز، سا بن گیا فوراً. تو ہوا کنسیل کرنی ہے، پکڑ کے رکھنی ہے ہوا. ایز. اچھا، اگر آپ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ نہیں کر سکتے تو تھوڑی دبا لیں اپنی زبان کی نوک کو. ایز، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس جب ایز بولتے ہیں زبان لے تو آتے ہیں، لیکن جب وہ پروناؤنس کرتے ہیں تو زبان اندر لے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کی پرابلم ہو رہی ہو، تو زبان کا تھوڑا بائٹ کریں. ایز 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 کریں بائٹ، اتنی زبان آپ کی سامنے نظر آنی چاہیے. ایز، اتنی نہیں کرنی کہ بیچاری زخمی ہو جائے. ایز 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 ایس. یہ کیا ہے؟ سا. ایس، وہیں سے ہوا نکل گئی تو بس پھر وہ ذال سے سا بن گیا. ذا ذو ذی ذا ذو ذی ذا ذو ذی. وز وز وَاذْكُرُوا ذا 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 ذَلِكَ. سوری.
ذلك ذلك ذهب ذهب تذ تذ تذهبون تذهبون. अब आखिरी लेटर इस मखरज का है आखिरी लेटर आखिरी हर्फ इस मखरज का वा औ औ औ जुबान ऊपर ही नहीं उठेगी चिपक जाएगी ऊपर इतबाक इतबाक जो है हमने जब पढ़े थे हरूफ मुस्तआलिया तो चार जो हमने हरूफ पढ़े थे जो साद बाद व और ता ये क्या थे ये ज्यादा मजबूत और ज्यादा मुस्तालिया थे है ना तो ये वन ऑफ दैट है ना वाह पूरी जड़ उठाएं और फिर अगर आगे की जुबान भी जितनी ऊपर उठा सकते हैं वाह 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 औ औ औ ये जुबान ऐसे ही रहेगी यहाँ पर सामने अंदर नहीं जाएगी वाह लू वी वाह लू वी अच्छा ये वी नहीं होगा वी वी वा लू वी वा लू वी वा वा वालिमीन ये रहा तो आ गया यहाँ पे चलो गलती से लिख दिया होगा महफूज 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 और जब ये साकिन हो महफूज महफूज हाफी हाफी उसका ये है हाफिजुन सो ठीक ही कर देते हैं ओके पहले तो इसको कर देते हैं हम डिलीट और ताकि आपके पीडीएफ में फिर ये ना हो के ऐसे ही चला जाए अच्छा किसी को अगर कुछ पूछना है तो मैं आपके वो भी पढ़ लूं मुझे आ रहा है अच्छा जमील निसा चले अल्हम्दुलिल्लाह ये इजी है बस थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है इसका वो आ जाए ना हमें तो फिर आ जाते हैं मसला हमारे पास बाद और ता इन चीजों का ज्यादा मुझे लगता है कि हमारे में ना पाकिस्तानी इंडिया में और हत्ता कि हमारे जो बांग्लादेश में भी यही मसले होते हैं थोड़े बहुत थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत होती है अदरवाइज तो बंदा कर लेता है फिर ठीक है इसको हम वापस से पढ़ लेते हैं क्योंकि वो मैं उसको एडिट कर दूंगी ताकि वीडियो में वो ना आए तो फिर मिस गाइडेंस ना हो जाए ठीक है तो इसको हम फिर कर लेते हैं ओके अब हम करते हैं वा की प्रैक्टिस वा वू वी
वा, वू, वी। ये किसी भी मौका पर इसको ये नहीं पढ़ना वी, ये जाल हो जाएगा, जाल हो जाएगा ना। अगर हमने जुबान नीचे रखी और इसमें हवा नहीं है, क्या होगा? जाल बन जाएगा। ज, इसको व, तो अगर हमने इसमें जुबान पीछे से नहीं उठाई और ऊपर नहीं पूरी चिपकाई और इसको कंप्लीटली हैवी लेटर और मुतबक लेटर नहीं बनाया, तो ये जाल रहेगा फिर एज, औ। ठीक है। वा, ज, ज, वो, वहीं से वो, वही, वही, ज़ी, वहीं से जाल, ज़ी, वी, वो, ज़ी, वो, व। ओके। वालिमीन, वो, वो, वालिमीन, महफूज। इवन जब आपने रुकना है साकिन, अच्छे से उसको आपने प्रोनाउंस करना है। महफूजुन, महफूज, हाफिज, हाफिजुन, 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 हाफिज, हाफिज। ठीक है। अच्छा जी, जो वो है इसका मखरज भी वही है जो सबका मखरज था, और वही जो आपको बताया पीछे से जुबान उठानी है आपने। ये जो जड़ है उसकी ये उठी होगी और आगे वही उसकी जो नोक है वो सामने के दांतों से के किनारों से लगी होगी। क्योंकि ये हरूफ मसूड़ों के अगले हिस्से या करीब से निकलते हैं, इसलिए इनको हरूफ लिथविया कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं अपना अगला सेट, जो कि है आखिरी सेट हमारा स्वाद, बोले स्वाद, सीन, ज़ा। इनको हरूफ असलिया या सफीरिया भी कहते हैं, क्योंकि इनमें विसल की सीटी की आवाज होती है जब हम इन्हें अदा करते हैं। वही यहाँ पर सीन है। स्वाद, स्वाद जो है ये क्या है? ये हैवी है, मुतबक है, मुस्तालिया है, तो इसमें जुबान ऊपर उठेगी पूरी, पीछे से पूरी, आगे से। और उसके बाद सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हाँ पहले इसका मखरज तो कर लें डिस्कस। ओके जी, सीन, जा और सौद, जुबान की नोक और सनाया सुफला। ठीक है। सनाया सुफला कौन से थे? अगले दांत। इनका जो किनारा है मा इत्तिसाल सनाया उलिया के अंदरूनी हिस्से पर। अच्छा, ये इसका ये गलत हो गया, जुबान की नोक। अच्छा चलें किनारा ये वाला कर लेते हैं। ये जो जुबान है ना, हमने अभी तक ये नहीं कहा थोड़ी सी नीचे रखें या इधर करें। हमने ज्यादातर जुबान रखने की बात की ऊपर, थोड़े से मसूड़े, थोड़ा सा ये किनारा। अब हमने क्या करना है? अब हमने जुबान जो थी हरूफ लिस्विया में बाहर निकाली थी ना, वहीं से अब हमने जुबान अंदर कर लेनी है, उसी पॉइंट पे अंदर कर लेनी है जुबान। और जो ये दांत है ना सामने के दो, इनको जो है वो हमने तकरीबन साथ साथ रखना है। ठीक है।
बहुत खुला नहीं रखना, साथ साथ रखना। तो जुबान की नोक और सनाया सुफला का ये जो किनारा है ना, ये किनारा मा इत्साल, इत्साल होता है मिलाने के, सनाया उलिया सॉरी, इनके अंदरूनी हिस्से पर इस तरह रखना कि इनके दरमियान थोड़ा सा फासला, देखें मिलती नहीं है, ये मिलेगा नहीं, ये थोड़ा फासला रहेगा, ये यहाँ पर मैं पेन ले लूं तो अच्छा आपको समझ आ जाएगी ज्यादा। और ये कलर भी दूसरा, ठीक। अच्छा अब क्या है यहाँ पर पहले इजी वाले पे आते हैं, सीन और जा। ये जो है ना किनारा, ये है ना सनाया सुफला, उलिया और सुफला, ये क्या करने हैं, ऑलमोस्ट मिला लेने हैं। बहुत तो नहीं मिलेंगे, वो तो अजीब हो जाएगा, बहुत कम फासला, थोड़ा सा फासला होगा। और उसके पीछे जो हमने जुबान जो थी हरूफ लिस्विया में बाहर निकाली थी ना, उसी पॉइंट पर अंदर रहने देनी है, नीचे की तरफ ऐसे। ये देख टिप यहाँ लगी हुई है निचले दांत के पीछे, यहाँ भी देखें ये निचले दांत के पीछे। ये हमारे एक्चुअली सीन और जा जो है ये हम अदा करते हैं माशाल्लाह, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको पता है क्या है ये, ठीक है। अब जो स्वाद है, अच्छा स्वाद में जो जुबान उठी होगी ना वो मुस्तालिया की होगी, जड़ वो और स्टाइल की है। सीन और जाल में जो आवाज ये थोड़ी सी देखें उठी हुई है, पूरी नीचे नहीं है ना, ये इसके मखरज की वजह से उठी होगी, ये इसमें ये नहीं है कि ये देखिए जड़ फिर भी नीचे है ना जड़ उसकी, तो जुबान थोड़ी सी सीन और जा में उठती है, देखिए आपको यहाँ थोड़ा सा प्रेशर लगेगा। अस, जुबान जो है ना ऐसे, इसका ऊपर उठना और इसका ऊपर उठना, फर्क नजर आ रहा है आपको। तो आप कभी, मैं आपको पिक्चर भी दूं, आपके वैसे एग्जाम नहीं है लेकिन अगर एग्जाम होती तो मैं आपको पिक्चर जरूर ये देती कि पहले तो मुझे बताइए कौन सा मखरज है, उसके बाद मैं आपसे पूछती कि बताएं कि ये कौन सा मखरज है और ये कौन से लेटर का मखरज है। तो आपको देख के पता हो जाना चाहिए कि इसका जो ऊपर उठी हुई है जुबान, ये और तरीके की उठी हुई है, ये किस वजह से है, मखरज की, इसके मखरज सीन और जाई के मखरज की वजह से। और ये साद की जो उठी हुई है ना, ये इसके हरूफ मुस्तालिया और इतबाक होने की वजह से, ठीक है। ये बस थोड़ा सा जरूरी पॉइंट मैंने समझा, बहरहाल ये इस पे आपको ज्यादा वो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, क्या होगा, ये जो होगी जुबान की नोक तरफुल लिसान सामने के दो दांतों के पीछे रहेगी, फासला होगा, मिलेगी नहीं है, देखिए यहाँ भी फासला कम है, यहाँ भी फासला है। ये फासला किस लिए है, इसलिए कि यहाँ से एक आवाज आनी है, और आवाज किसकी आनी है, आवाज आनी है विसल की, एस, ये बंद हो जाएगा तो विसल कहाँ से निकलेगी, ये विसल होती ही इसलिए है कि ये जगह बहुत तंग होती है, इसलिए यहां जगह तंग है बनिस्बत स्वाद के, स्वाद की जरा ज्यादा होती है तो उसकी जरा थोड़ी हैवी विसल होती है, और इसकी थोड़ी सी आपको लाइट होगी, पतली होगी, बारीक होगी। चलिए मैं इसको कर देती, ठीक है। अस, 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 अज, अज़ाई, अस, अस,
अस अस। अब एक एक करके इनको चेक कर लेते हैं हम लोग। स्वाद बाद में करते हैं, हैवी को हम पहले सीन करते हैं। सीन करते हैं अस, वही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और यहां पर हम देखते हैं सा, सी, सू, सा, सी, सू, सा, सी, सू। क्या होगा? विसल की आवाज। अस, अस्सय्याती, वस, 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 वसख्खर, वसख्खर, अन्नासु, अन्नासु, अन्नास, अन्नास, अस, अस, अस्समाई। ठीक है, तो ये था सीन। अब हम आ जाते हैं जाई। जाई भी कहा जाता है, जा भी कहा जाता है। अच्छा जी, इसमें और सीन में क्या फर्क है? दोनों सफीर उनकी क्वालिटी है, हाँ, मखरज भी एक है, लेकिन इनके विसल में फर्क है। विसल में क्या फर्क है? इसके विसल की जो थोड़ी साउंड होगी ना, वो ऐसी होगी जो शहद की मक्खियों की नहीं बजिंग होती है, बज़। कैसी होगी? ज़, अज, अज, अज। ये अस नहीं हो रहा ना। अगर ये अस सीटी की हो जाएगी तो क्या डिफरेंस हो जाएगा? सीन बन जाएगा। अब पता चला आपको ये सिफात जो है इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अस, सॉरी, अस, अस। अब आप कहेंगे अस, स्वाद है ये। अच्छा, अब इसको मैं लाइट कर देती हूँ तो क्या बन जाएगा? अस, सीन। और हमारे लिए जिनको तजवीद का नहीं पता, तो पूरा कुरान स्वाद की बजाय सीन से खत्म होता है। और जाए है, जा है, उसमें बजिंग साउंड तो पता ही नहीं होता। तो अब आपको ये क्यूट सी याद रहेंगी, ये मैंने खास तौर पे ढूंढ के निकाली आपके लिए, ताकि आपको विजुअली ये याद रहे कि जाय जो है उसमें बजिंग साउंड होगा, जैसे बीज नहीं होती जब उड़ रही होती हैं, क्योंकि अब पता नहीं सुनाई देता है या नहीं देता, लेकिन बहरहाल उस साउंड को, जो बजिंग साउंड होता है उसको इससे ही जो है वो किया जाता है, शहद की मक्खी से। काटती बहुत तेज है, पता चल जाता है लेकिन है बहुत क्यूट। भूलेगा नहीं ना, अभी याद रहेगा कि जा सफीरिया है, लेकिन उसमें क्या साउंड है? ज़। ठीक है, चले इनको तो हम भेज देते हैं, दो रख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि इसमें हमने क्या करना है। पढ़े? जा, जू, जी, जा, जू, जी, सुनाई दे रहा है ना? वेरी क्लियर। अब आपकी वो स्टेज है, आपने इसको, मैंने कहा ना एग्जैजरेट करना है, तो एग्जैजरेट जो उर्दू में अगर समझे तो इंग्लिश का एक एक्सप्लेनेशन मैं देती हूँ। जा का जो है, मैं उनको एक्सप्लेनेशन देती हूँ अपने स्टूडेंट को, ओवर एक्टिंग। हर सिफात में ओवर एक्टिंग होगी, ताकि हमें एक रिमाइंडर रहे, और वो करते करते फिर एक दिन हमारा नॉर्मल हो जाएगा वो। ठीक है, शुरू शुरू में क्या होता है, ओवर एक्टिंग करते हैं एक्टर्स, फिर जब मंच जाते हैं,
4-5 ان کے ڈراماز ہو جاتے ہیں، 6-7، تو کیا ہوتا ہے؟ بہت نیچرل لگنے لگتی ہے ان کی ایکٹنگ. یہی حال ہمارا ہے. سوری مثال غلط دے رہی ہوں، بٹ کیونکہ یہ ہمارے روزمرہ کی پریکٹس اور دیکھنے میں آتا ہے تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں. دو ڈراما اینڈ آل دیٹ حرام اینی وے. تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ بہت زیادہ میں اس لیے آپ کو اب سے تیار کر رہی ہوں صفات کے لیے کہ آپ نے اس کو مخارج کے جیسے ہی امپورٹنس دینی ہے، برادر زیادہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اب چلتے ہیں ہم اس کی پروننسیشن پہ. انزلنا، جب تک نکلے نا پڑھنا نہیں اس لفظ کو، یا جو بھی لفظ ہم پڑھیں جب تک کہ یہ کیوٹ سی مکھی آپ کو ویژول میں آ کے نہ بولے کہ بھائی نکالو آواز نکالو کی، تب تک آپ نے نکالتے رہنا. انزلنا، اور اس میں دیکھیں اخفا کتنا خفیف ہے نا. انزلنا، زا کے بالکل نزدیک جا کے پڑھنا. یزی یزی زی زی یزیدو یزیدو. زو زو زینا زینا. العزت العزت. تو یہ تھا ہمارا حروف اصلیہ. کیوں یہ حروف زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں، اور کیوں صفیریہ اور یا صفیر؟ کیونکہ ان سے جو ہے وہ جب سیٹی کی آواز خارج ہوتی ہے. اوکے اب ہم کر لیتے ہیں صاد جو ہم نے چھوڑ دیا تھا. صاد بھی بس سین کے جیسے، سین ہی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اوپر پیچھے سے جڑ اٹھا لینی ہے زبان کی، اور پوری آگے سے بھی یہاں پوری زبان اٹھے گی نا، کیونکہ یہ مطبقہ بھی ہے نا، اطباق بھی ہے ان میں. تو اس 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 اس. صاد صاد صاد. الصاد. صا سو سی. صا سو سی. اب زبان نیچے کر لی تو کیا بن جائے گا؟ سا سو سی. مصا مصا صا صا مصدقا. نصب نصب. اچھا جب آپ صاد پڑھیں گے یا ضاد یا کوئی بھی حرف پڑھیں گے نا ہیوی مستعلیہ، اس سے پہلے اگر جو حرف ہے وہ جو ہے وہ مستفلہ یعنی باریک ہے، تو آپ اس کو بالکل اور ایگزیجریشن کی حد تک باریک کریں گے. نہ نہ نصی نصی. تو وہ جو ہیوی لیٹر ہوگا نا بہت اٹھ کے اور بہت صحیح نکلے گا. نصیب. ب ب بصیرا بصیرا. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ب ب پہلے ایسے کر لیں، ب بصیرا بصیرا. احصیناہ احصیناہ. صی. اگر ہم سا نہ کریں، زبان نہ اٹھائیں تو کیا ہوگا؟ احصی. اگر ہم زبان نہ اٹھائیں تو کیا ہوگا؟ احسینا. سی. ٹھیک ہے، ڈفرنس پتا چلا؟ احصی احصی صی صیناہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ہو گئے آج کا
lesson. اور الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کی اور ہم اس کو کمپلیٹ کر سکے. مخارج کو بہت لمبا اور ڈیفیکلٹ سفر ہوتا ہے یہ، اور کافی ہیوی جاتا ہے اسٹوڈنٹس پہ، لیکن کچھ حروف ہیں جیسے کہ الحمدللہ ہم جو ایشین لوگ ہیں، ہمارے لیے سوائے چلے آدھے کہہ لیں کچھ کے کو شاید وہ بھی مشکل لگتے ہیں جو ہمیں آسان اردو میں جنہوں نے پڑھی ہے ان کو دوسرے مشکل لگتے ہیں، لیکن موسٹلی کم از کم ہاف تو ہمیں پتہ ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں آپ کے جو ہوتے ہیں کنورٹ ہوتے ہیں، ریورٹ ہوتے ہیں، ان کو فرینچ ہوں یا انگلش ہوں یا اٹالین ہوں یا اسپینش ہوں، جن کی یہ زبان ہی نہیں ہے، ان کو صرف حروف ایک شیپ میں نظر آتے ہیں اور وہ پھر یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر قرآن ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، پھر اس کو حفظ کرتے ہیں. آپ سوچیں ہم لوگ کتنے لکی ہیں، ہمارے لیے کتنا آسان ہے. ہمارے حروف تہجی ہی موسٹلی عربک ہیں، بس تھوڑا سا ہم نے کیا کوشش کرنی ہے، ان کی جو جگہ ہیں ان کو یاد رکھنا ہے اور پریکٹس کرنی ہے. تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے یہ سب، اور پھر جو ہے انشاءاللہ بِإِذْنِ اللَّهِ تعالی ہم اس کو انشاءاللہ کریں گے. اچھا آگے صفات جو ہیں میں چاہ رہی تھی ہم کر کے اور پھر اپنا کورس کا اختتام کریں. صفات میں جب آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے تب مجھے بتانا ہے کہ آپ اس کو کیسے پڑھنا چاہتے ہو. میں آپ کو چوائسیز دوں گی، آپ ساری جو ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں یا ان کو ڈیوائڈ کرنا چاہیں گے، وہ آپ نے مجھے جو ہے بتانا ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ڈیوٹی دی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں نے جو پڑھا ہے میں آپ کو آگے پہنچاؤں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے توفیق دے اور مجھے انصاف کرنے کی بھی توفیق دے کہ میں اپنے اس ٹیچنگ جو مجھے دی ہے، اللہ نے اتنا چنا مجھے، میں اس سے انصاف کروں اور آپ لوگوں کو بالکل ایسے سمجھاؤں جیسے کہ آپ پوری طرح سمجھ جائیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم لوگ جب وینسڈے میں آپ کو پوری صفات کا پہلے چارٹس دکھا دوں گی، پھر آپ مجھ سے بتائیے گا کہ آپ اس کو کیسے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اکثر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو جلدی ہوتی ہے، کچھ ٹیچرس کو بھی ہوتی ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. مجھے واقعی میں کوئی جلدی نہیں، جب تک کہ میری سسٹر اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے آسان طریقے سے اس کو ڈائجسٹ نہ کر لیں، اس کو اپلائی نہ کر دیں، مجھے کوئی جلدی نہیں. الا ماشاء اللہ اللہ کا بلاوا آئے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، زندگی اوپر نیچے ہوتی ہے، اس کا بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس کے علاوہ جو اللہ ولنگ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مجھے کوئی بھی جلدی نہیں ہے، اور پھر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، آمین جمیعاً ہم سب پہ انشاءاللہ. تو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سوری یہ کیونکہ آپ نے دیکھا کتنی دفعہ آواز اس میں رکتی ہے، تو مجھے وہ پوری ایڈٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو اس کے لیے معذرت، اور آپ اس کو پھر وہاں سے دیکھ لیا کیجیے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.